ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? तो धर्म इस संस्कृत का शब्द है जिस दे अर्थ हैं धारण करन योग। हुण सवाल उठता है धारण की धारण करना है। इस संबंध विच असी देखते हैं कि समाज विच हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सनातन, सिख, पारसी, योधी, जैन, बुद्ध मत आदि बहुत सारे नावां नाल धर्म नूं जोड़िया गया भी ये सारे धर्म हैं। गुरबाणी अनुसार धर्म जड़ा है ये वख-वख नहीं है। गुरबाणी ये स्वीकार नहीं करती कि इंसानियत के वख-वख धर्म हैं। ये असी इन्हों फिरके कह सकते हैं, इन्हों असी मजहब कह सकते हैं या पंथ कह सकते हैं। धर्म की है? गुरबाणी अनुसार जब गुरु साहब गुरु नानक साहब संसार ते आए, उन्होंने जो देखा अपने इस शब्द विच पहला उसका जिक्र किया, योग शब्दं ज्ञान शब्दं, कि जोगी लोग शब्दं तो भाव है धर्म। जोगी लोग अपना धर्म ज्ञान प्राप्ति करना वो समझ बैठे सन। वेद शब्दं ब्राह्मणा, ब्राह्मण लोग जड़े हैं वो वेदां शास्त्रां नूं पढ़ना पढ़ाउणा ये अपना धर्म समझते सन। क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं, क्षत्रिय लोग जड़े सन वो सूरमिਆਂ वाले कर्म करने, जंग युद्धां लई तैयारी करनी, ये अपना धर्म बनाई बैठे सन। शूद्र शब्दों प्राकृत हैं, तो शूद्र लोग जिहड़े सन ये बाकी तीन जातियों की सेवा करनी, उन्हां दे माड़े होके ऐले मैले काम करने, ये शूद्रां की ड्यूटी ये लगा ली गई, उन्होंने अपना ये धर्म बना दिता गया। तो ये संसार में जो गल चल रही सी इसका जिक्र करके गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाना है पिओ। असल विच इंसान के वख-वख धर्म है ही नहीं हैं। सर्व शब्दं एक शब्दं, सारिਆਂ ਦਾ धर्म असल विच इक्को ही है, इक्को ही धर्म है सारिਆਂ ਦਾ। जे को जानस पिओ, अगर कोई इस भेद की गल नूं समझ लवे कि इंसानियत का धर्म इक्को ही है, नानक तां को दास है सोई निरंजन दिओ। नानक उस इंसान का दास है, वो निरंजन का रूप परमात्मा का रूप है। जो ये गल समझ आए कि धर्म वख-वख नहीं, धर्म एक है। असल में गुरबाणी अनुसार धर्म कोई इंसान नहीं बनाता। दुनिया के जितने महापुरुष लोग गुरु पीर आए उन्होंने धर्म नूं बनाया नहीं, उन्होंने धर्म की पहचान करवाई इंसानियत को। जिहड़े लोग अपना धर्म भुले हुए सन उन्होंने धर्म की पहचान करवाई वे तुहाडा धर्म की है। धर्म भी वख-वख हो सकते हैं। एक असी गृहस्थी जिंदगी में देखिए, इस्त्री का अपने पति प्रति की धर्म है, एक पति का खामन का अपनी इस्त्री प्रति की धर्म है, उन्होंने अगे औलाद है उस औलाद की पालना संबंधी उन्होंने की धर्म है। औलाद जदों वड्डी होकर जवान हो जाए, माँ बाप बिरध हो जान, उन्होंने माँ बाप की सेवा प्रति बच्चों का की धर्म है। एक मुलाजम है ਉਹਦਾ अपनी नौकरी करदिਆਂ ਉਹਦਾ सरकार प्रति की धर्म है। इस तरह एक तो वख-वख साडे धर्म फर्ज हैं जिहड़े साडा असी किन्ना नियमां दे अधीन रह के ये अपने फर्ज अपने धर्म निभाउणे ने। पर इत्ते जिस धर्म की गल की जाती है वो धर्म तो भाव है ये इंसान जो है ये खाली शरीर नहीं है। शरीर दे विच रब्बी आत्मा जिन्हों असीं रूह भी कहते हैं, सोल कहते हैं, वो भी शरीर च बैठी है। वो आत्मा ही इस शरीर नूं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल कर रही है। इस शरीर राही वो आत्मा अखां नाल देखती है, कन्नां नाल सुनती है, मूँह नाल बोलती है, हत्थां नाल काम काज करती है, पैरां नाल तुरदी है, बुद्धि दिमाग नाल महसूस करती है। वो आत्मा उस आत्मा अते शरीर के सुमेल नूं असी इंसान कहते, व्यक्ति कहते हैं। इस वास्ते केवल शरीर के जुगाड़ कर रहे हैं। शरीर का खाना पीना पहनना ये इंसान का केवल सरीरक धर्म है। शरीर की रिष्ट पुष्टता लई, शरीर को सेहतमंद रखने लई ये शरीर का धर्म है। लेकिन असी केवल शरीर नहीं हाँ, असी आत्मा भी हाँ। साडा असल वजूद तो आत्मा है।
ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ। ਇਹ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੀਵੀਏ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਸਾਡਾ ਆਚਰਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੀ ਕੀਏ ਕਰਤਨ ਲਾਗਿਆ ਪਾਰ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜੰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਪੀਣਾ, ਕੈਸਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਕੈਸਾ ਬੋਲਣਾ, ਕੈਸਾ ਚੱਲਣਾ, ਕੈਸਾ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੈਸਾ ਆਪਣਾ ਆਚਰਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਰੱਬੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਜੋ ਲਾਫ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਰਮੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਜੈਸੀ ਜੀਵਨ ਯੁਗ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਨਿਰਾਲਮ ਅਖਤ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਏਕ ਨਿਰਾਲਮ ਅਖਤ ਕਹਾਣੀ, ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਏਕੋ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਥੱਲੇ ਧਰਮ ਚਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਅਸਲ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਧਰਮ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ, ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਜਾਏ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਹਾਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਤੁਧ ਹੋਏ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਲਤ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛਡਾ ਦੇਗਾ। ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਹੋਏ ਦੁਵੈ ਸੁਹੇਲੇ। ਅਚਰਜ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਓ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਖ ਜੋ ਅਚਰਜ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਸੁਹੇਲੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਤੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਚੱਜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਚਰਜ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਓ। ਉਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆ। ਉੱਠ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਰ ਜਾਪ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਬੈਠਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਬਿਨਸੈ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਰੀ ਸਭ ਹੋਵੇਂ ਮੀਤ। ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਵੈਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਮਲ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਚੀਤ। ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਈਰਖਾ ਦਵੈਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਨਿਰਮਲ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਚੀਤ, ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਇਹ ਕਰਮ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਉਤਰੈ ਭਾਰ, ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰਨ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਆਸ, ਤੇਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਮ ਕੀ ਕਟਿਆ ਤੇਰੀ ਫਾਸ, ਤੂੰ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ, ਅੱਲਾ ਕੋ, ਮੋਲਾ ਕੋ, ਗਾਡ ਕੋ, ਭਗਵਾਨ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਗਲ ਸੁਖ ਜਪ ਏਕ ਹੈ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਨੇ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਧਰਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਰੂਨੀ ਭੇਖ ਲਿਬਾਸ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰਤਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਸਾ ਮਨ ਭਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਡਰ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਦੁਸ਼ਮਨੀਆਂ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਖ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਜ ਸਭ ਭਰਮ ਭਜਿਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਿਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਅਟਲ ਇਹ ਧਰਮ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਟਲ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆਇਆ ਔਰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਇਹੋ ਧਰਮ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਧਰਤ ਉਪਾਵ ਧਰੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਆਪ ਨਿਰਾਲਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਸੇ ਕਾਇਮ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਕਤ 'ਤੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਆਪ ਨਿਰਾਲਾ, ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਆਪ ਨਿਰਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ। ਹੇਕੋ ਪਾਦਰ ਹੇਕ ਦਰ ਗੁਰ ਪੋੜੀ ਨਿਜ ਥਾਨ, ਰੂੜੋ ਠਾਕੁਰ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਸੁਖ ਸਾਚੋ ਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਸਾਚਾ ਧਰਮ ਪੁਣ ਭਲਾ ਕਰਾਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚਾ ਧਰਮ ਪੁਣ ਭਲਾ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੀਨ ਕਾ ਤੋਸੈ ਦੁਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਐਸਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਟੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਧਰਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚਾ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਭਲਾ ਕਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟਣਗੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਬਣੇ। ਕੇਵਲ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਊਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੀਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਉੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨੀਚ ਊਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਘਟੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤਹਾਂ ਪਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹਾਂ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤਹਾਂ ਆਪ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਧਰਮੀ ਦੀ। ਧਰਮੀ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਧਰਮੀ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧਰਮੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖਿਮਾ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਮੁਆਸਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਡਰ ਅਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਬਈ ਅਗਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਹੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਰ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਕਿ ਖਾਲੀ ਆਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੰਨੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੰਨੀ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ, ਸਾਡਾ ਮਨ, ਆਤਮਾ ਵੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣਾ ਖਾਲੀ ਅਖਾਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਲਿਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਓ ਜਾਓ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਇਸਨੇ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਣਾ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਪੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਵਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਣਾ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਤੇ, ਕਿਆ ਦੂਜਾ ਆਖ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ। ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੈ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਰਾ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਕਸਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਵਿਕਸ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ,
ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਦੀ ਫਾਈ ਕਿਉਂ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਜਨਮਣ ਦੀ ਗੇੜੀ ਕਿਉਂ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਪਾਲੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਚੌਂ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ 10 ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਚੌਂ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਬੈਠੀ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਣਾ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੋ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਸੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਆ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਭਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਧਰਮ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਧਰਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਪ ਏਕ ਹੈ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਪਰਮਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਪ ਏਕ ਹੈ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਇਸ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਘੁੰਮਣਾ ਆਈ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗਣਾ ਆਪ ਮੰਜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਸਵਾਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਜੀਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਘੁੰਮਣਾ ਆਈਏ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗਣਾ ਆਪ ਵੰਜਾਈਏ। ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਡ ਮਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀ, ਵਾਟ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਅਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਰੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਰੀ ਕਰੀਏ, ਢਿੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਧਰਮ ਕਰਨੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ, ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ। ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਰਨ ਸੰਤੰ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਖ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੰ ਧਰਮ ਲੱਛਣ, ਇਹ ਹਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲੰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ। ਤਜਿਤ ਲੋਭੰ, ਉਹ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਨ ਸੰਤੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸਨੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੰ ਧਰਮ ਲਖਣ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ ਧਰਮ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਧਵੇਂ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਧੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਨ ਧਰਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ। ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਬੜੋ ਅਪਾਗ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਡਰ ਅਦੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨਾ ਫਿਰੀਏ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ। ਜੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ। ਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਰਾਗ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਬੜੋ ਅਪਾਗ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਾਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਾਈਆ ਧਰਮ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਧਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸੰਤੋਖਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਤਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ JK ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।